హరిమయము విశ్వమంతయు హరిమయము విశ్వమంతయు హరి విశ్వమయుండు సంశయము పని లేదు హరిమయము కాని ద్రవ్యము పరమాణు లేదు ఇలను పరికించినచో పరమాణు లేదు ఇలను పరికించినచో The entire world is pervaded by Hari, full of Hari. God pervades the entire world, and in Him you find the world also. There is not even an atom which does not have Hari in it. Everything is full of Hari. The only need is you have to inquire into to find this particular truth. ప్రేమ లేనట్టి మనసది ప్రేత భూమి ప్రేమ లేనట్టి మనసది ప్రేత భూమి అనగనొప్పరు నిజముగా అవనియందు శ్వాస నిశ్వాసలను రెండు కలుపుచుండు శ్వాస నిశ్వాసలను రెండు సలుపుచుండు కొలిమి తిత్తిని ప్రాణిగా తలవగలమే ఈ కొలిమి తిత్తిని ప్రాణిగా తలవగలమే A mind which is not filled with love is a burial ground. If only one looks in carefully, that is what one finds. Any human being who breathes in and breathes out, inhales and exhales, is only comparable to bellows and not a human being if he does not have love in him. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ప్రేమనే భగవంతుడు, Love is God. సర్వత్రా నిండినది ప్రేమనే. You find love filled every part of the world. ఈ ప్రేమను ప్రేమ చేతనే పొందవదగుతుంది. It is possible to acquire love and reach love only through love. ఈ ప్రేమ తప్ప ప్రేమ స్వరూపుణ్ణి పొందుటకు మరొక మార్గము లేదు. To attain the embodiment of love, there is no other royal road excepting the path of love. ఇట్టి ప్రేమ క్షణములో పెరిగి క్షణములో తరుగునటువంటిది కాదు. Such love is not the one which grows in a moment and declines in another moment. ఈ ప్రేమనే మానవుని యందు ఆత్మస్వరూపంగా నిలిచి ఉన్నది. This love is established as Atma in every man. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో, దేహమే ఒక దేవాలయము. The physical body is temple of God. ఇందులో ప్రేమనే ఆత్మస్వరూపుడు. Love in this physical body is Atma. ఇట్టి పవిత్రమైన ప్రేమ నిర్మలమైన హృదయమునందు ప్రతిష్ఠ అయి ఉంటున్నది. Such sacred love is established in a pure heart. కనుక ప్రేమమయము కానటువంటి హృదయమునందే భయము, భ్రాంతులు నిండి ఉంటుంటాయి. Fear and delusions exist in heart which does not have love in it.
భగవత్ ప్రేమ గల హృదయము నిరంతరము నిర్భయముగాను నిశ్చింతగాను ఆనందాన్ని పొందుతుంటాది. A heart filled with love for God is always free from fear and anxiety. క్షణములోనే తరుగుతూ క్షణములోనే పెరుగునట్టిది నిజమైన ప్రేమ కాదు. Love which grows in a moment and declines in another cannot be called love at all. చావు పుట్టుక లేనట్టి జీవునెదలో నిత్య నిర్మల జ్యోతి అయి నెగడు ప్రేమ. In a human being, the love exists as birthless and deathless, shining like a flame in his heart. కనుక భగవంతుని ప్రేమ స్వరూపుడు అని చెప్పుట కంటే ప్రేమనే తన యొక్క స్వరూపము అని చెప్పుట చాలా మంచిది. It is more appropriate to describe God as love itself instead of describing Him as the embodiment of love. అట్టి ప్రేమనే ఆత్మస్వరూపముగా భావిస్తూ అనేక మంది ఆరాధనలు సలుపుతూ వచ్చారు. A number of people worshipped love in the form of Atma. ప్రేమ భగవత్ స్వరూపం అగుట చేతనే దేహో దేవాలయం, ఈ దేహం దేవాలయముగా పోల్చుకోగలిగారు. As love is essentially divine and godly, the human body has been described as a temple. అంతేకాదు, ఇది ఒక భవనముగా కూడాను విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Not merely that, this has been compared to a palace. నిర్దోషం నిర్మమో నాథః సదోషం చంచలో వధువు. నిర్దోషి అయి నిర్మలమైనటువంటి ఒక భర్త, దోషి అయి చంచలమైనటువంటి ఒక భార్య ఈ గృహములో జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. In this house, there is a couple. The husband who is free from fault and who is perfect. The wife who is having defects and who is wavering in her mind. దోషి అయిన భార్య, నిర్దోషి అయిన భర్త, నిశ్చలమైన భర్త, చంచలమైన భార్య, ఈ ఇరువురు గృహమునందు ఉండినప్పుడు శాంతి అనేటువంటిది ఏ రీతిగా మనకు లభిస్తుంది? When you have a husband who is free from fault and who is steady in his approach, a wife who is full of faults and who is wavering all the while, how can you get ఈ peace in this గృహమునందు body? శాంతి సంతోషములు అనుభవించవలనన్నా భర్త అయినా భార్యను అనుసరించాలి, భార్య అయినా భర్తను అనుసరించాలి. If there should be peace in this home, either the husband should follow the wife faithfully or the wife should implicitly follow the husband. ఇందులో విచారించి చూచిన నిర్దోషి నిర్మలమైనటువంటి భార్య, దోషి భర్త, దోషి చంచలమైనటువంటి భర్తను భార్యను అనుసరించటము ఇది ధర్మ విరుద్ధము. If you only inquire, it would not be appropriate for a fault-free, pure husband to follow a wife who is full of fault and wavering. దోషి అయి చంచలమైనటువంటి యొక్క భార్య, నిర్దోషి నిర్మలమైనటువంటి భర్తను అనుసరించడమే సహజం. It would be more appropriate and natural for this wife who is full of faults and wavering to follow the husband who is free from all faults and who is pure and steady. ఇక్కడ భర్త ఎవరు, భార్య ఎవరు? Here, who is husband and who is wife? నిర్దోషి అయి నిర్మలమై నిశ్చలమై నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క ఆత్మనే భర్త. Atma, who is free from fault, pure, steady and selfless, that is husband. దోషి అయి చంచలమై స్వార్థమై కేవలము పరితాపంతో ఉండినటువంటి యొక్క ఈ భార్యనే మనస్సు. The wife is the mind which is full of fault and impure, unsteady and full of selfishness. ఈ మనస్సు ఆత్మను అనుసరించే నిమిత్తమై చేసేటువంటి యొక్క ప్రక్రియనే భక్తి. Devotion is that particular procedure and process by which the wife, this mind is made to follow the Atma. కనుకనే ఈ భక్తికి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క పేర్లు కలవు. There are different names given for devotion. భక్తి అనగా కేవలము సేవనే భక్తిని కూడాను భాగవతం బోధించింది. Bhagavata has taught
serving the Lord is భజ devotion. సేవాయాం అని. It has described bhaja sevayam. ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే అనింది. భగవంతుని సేవించటమే భక్తి అనింది. It has described devotion as serving the Lord. అనగా మన దృష్టిని ఆత్మపైన ఉంచటమే భక్తి. That means to say, keeping our vision fixed on Lord is devotion. ఆత్మ దృష్టితో జీవితం గడపటమే భక్తి. Spending life with the vision of Atma is devotion. దేహ దృష్టితో జీవితము గడపటమే మోహము అని. It is infatuation if we spend our life with the body consciousness and fixing our vision on కనుకనే body. విష్ణు భక్తులు, విష్ణు ప్రియులు భక్తులు, విశ్వప్రియులు, విషయ ప్రియులు మానవులు. Those people who love the Lord and who follow the Lord Vishnu is devotee. Those people who follow the world and who are slaves of the world, they are not devotees. కనుకనే కృష్ణ తృష్ట కలిగినటువంటి వాడే గోపికలు. Gopikas are those who have thirst for the Lord. విశ్వ తృష్ట కలిగినటువంటి వారే జీవులు. The Jivi individual soul is one which thirsts for the world. కనుకనే ఈ జీవుడు దేవుడిగా అనుభవించడానికి తగినటువంటి కృషి ఆత్మ దృష్టిని పెంచుకోవాలి. It is therefore necessary to develop the vision of Atma and spend our lives towards God. నిరంతరము కృష్ణ తృష్ణతో కాలమును సార్థకం గావించుకొని తమ జన్మను కూడాను పవిత్రము గావించుకున్నటువంటి వారు గోపికలు. Gopikas are those who have sanctified their lives, constantly thinking of the Lord, fixing their mind on the Lord. అయితే భగవంతుడంటే ఎలాంటి రూపం కలిగి ఉంటాడు, ఏ విధంగా మానవులకు అనుగ్రహించడానికి తగిన ఆదర్శంగా ఉంటాడు? If that be so, in what form do you find God? In what way does He grace the devotee? భగవంతుడనగా ఐశ్వర్యము, ధర్మము, యశస్సు, సంపద, జ్ఞాన, వైరాగ్యము ఈ షడ్గుణముల యొక్క స్వరూపంతో ఉంటుంటాడు భగవంతుడు. God is one who is full of the splendor, the righteousness and the fame and all these 6 qualities which are attributed to the Lord. విషత్కారుడు అని కూడా ఇతనికి ఒక పేరు. He has also another name as Vishakkar. షడైశ్వర్య సంపన్నము కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి విభుడు అని కూడా ఒక పేరు. He has been called Vibhudu because he commands all the 6 types of splendor and ఇతనే wealth. ఈ జగత్తునందు ఉన్నదానికి, రాబోయేదానికి, జరిగిన దానికి కూడాను తాను అధిపతిగా ఉంటున్నాడు. He is the master of all the 3 things. What has happened in the past, what is happening now and what is going to happen. కనుకనే భూత భవిష్యత్ వర్తమానములకు కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి భావః అని పేరు వచ్చింది. He has been called Bhavaha because he is the master of the past, present and future. 3 కాలముల యందు కూడాను తాను కాలముతో లీనమై ఉండేటువంటి వాడు. He is a part and parcel of the time itself in all the 3 aspects. భావః అని అంటే జగత్తునంతా సృష్టించేటువంటి వాడు అని కూడా మరొక అర్థం. Another meaning of the word Bhavaha is that he is the creator of the entire cosmos. సమస్త సూర్య చంద్రాదులకు నక్షత్రాదులకు కూడా ప్రకాశం అందించేటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి భావః అని పేరు. He has lent splendor for the sun, stars and every planet and therefore he has been called Bhavaha. సమస్త సృష్టి స్థితి లయములకంతా కూడా మూలకారకుడు కావటం చేతనే ఇతనికి భావకుడు అన్నారు. He is the primordial cause of creation, sustenance and destruction and therefore he has been called Bhavaha. ఇట్టి భగవంతుడు సర్వత్రా ఉండుటకు సాక్ష్యమేమిటి? What is the proof of such God being all pervasive, being present everywhere? దీనికి చక్కని చిన్న ఉపాయం కూడాను మనం గుర్తించుకోవాలి. There is a very small, beautiful example to illustrate this. దైవం ఎక్కడ ఉన్నాడు, Where is God? అని విచారణ చేసినప్పుడు నీరు, గాలి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడంతా భగవంతుడు ఉన్నాడు. When you put that question to yourself, you can say that wherever you find water and wind, you have నీరు, God. గాలి ఆత్మ నుండియే ఆవిర్భవించినాయి.
Water and wind have taken their birth from Atma. కనుకనే భగవంతుని కూడాను నారములు అని కూడాను మరొక పేరు. That is why God has also been called Naramulu. జీవితానికి ఆధారభూతమైనటువంటి యొక్క ఈ గాలి నీరు అత్యవసరము. This water and wind are essential for ఇవి మన human life. ప్రాణధానమైనటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపము. This air and water are essential aspects of life. ఇట్టి భగవత్ తత్వమును సర్వత్రా ఉండినప్పటికీ మానవులు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. This divine aspect is found everywhere, but human being has not been able to recognize this. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయ. He is the smallest in the smallest atom and biggest in the biggest mountain. కనుక భగవంతుడు దేహమునందు ఆత్మస్వరూపుడై ఉంటున్నాడు. In the physical body, he is found in the form of Atma. ఆత్మ అనే స్వరూపం అనేటువంటిది దేహమునందు మాత్రమే కాదు, సర్వత్రా కూడా ఉంటున్నది. This principle of Atma is all pervasive, not merely found in the physical body. అంతర్బహిష్య తత్సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత. లోపల వెలుపల సర్వత్రా కూడా నిండినటువంటిదే ఈ భగవత్ తత్వము. This divine principle is found inside and outside and everywhere. ఇలాంటి ప్రేమతత్వాన్ని మానవుడు గుర్తించడమే ప్రధాన కర్తవ్యం. The most important need is that man should recognize this basic truth. మానవులకు రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంగములు. There are two important limbs which man has. ఒకటి తల, రెండవది హృదయం. The first one is head, the second one is heart. ఈ తల అనేటువంటిది కేవలము నిరంతరము బాహ్యమైనటువంటి యొక్క దీనిని ఆశిస్తూ ఉంటాడు. The head goes on aspiring for external things. కేవలము తాత్కాలికమై, భౌతికమై, లౌకికమై ఉండినటువంటి వస్తువులను, వ్యక్తులను, విషయములు మాత్రమే ఆశిస్తూ ఉంటాడు. The head goes on aspiring for the momentary things and worldly things and things which are external. కనుక ఏతావాత దీనికి ప్రవృత్తి లక్షణం ఉన్నది ఈ శిరస్సుకు అని చెప్పవచ్చు. The sum and substance of this is the head follows the path of action, pravrutti. ప్రవృత్తి నుండియే ఈ సమస్త సంకల్పములు కూడా ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నాయి. All these thoughts take their birth on the basis of action, pravrutti. ఇంకా హృదయం నుండి సత్యము, ప్రేమ, దయ, సహనము, సానుభూతి ఇత్యాది నివృత్తులు లక్షణాలు ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. From the heart come such great qualities as truth, love, kindness, patience and compassion. కనుక మానవుడు హృదయం పైన దృష్టి పెట్టడం వల్లనే తాను పవిత్రుడిగా మారిపోతున్నాడు. Man becomes sacred and sanctified if he fixes his vision on such a sacred కనుకనే heart. వేదాంతమునందు అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోమని బోధిస్తూ ఉంటారు. That is why philosophy and spirituality teach to introvert the mind. అది నివృత్తి, ఇది ప్రవృత్తి. The one is the path of action, the other is the path of knowledge. కానీ నివృత్తి తక్షణము ప్రవృత్తికి ఏమాత్రం కూడా అర్థం కాదు. The path of action is not in a position to understand the path of knowledge. బాహ్య సంబంధమైన, క్షణకీయమైన, ఈ యొక్క లౌకికమైన ఈ దేహంతో అనుభవించేటువంటి ఆనందములే ప్రధానములని భావిస్తూ మానవుడు దీని నిమిత్తమై అనేక విధములుగా పాటుపడుతుంటాడు. Man tries incessantly to acquire things which give him external joy, physical happiness, bodily pleasure. అట్టివారికి హృదయతత్వం ఏమాత్రం కూడా అర్థం కాదు, దానిని సరైన రీతిలో అనుభవించరు. Such a person can never understand the sacred principle of the heart, nor can he experience it. దేహమునందే హృదయం ఉండినప్పటికీ హృదయతత్వం దేహం అనేటువంటిది గుర్తించుకోలేకపోతుండాలి. Although heart is established in the physical body itself, the body will not be able to understand the sacredness of heart. ఎట్లనగా You may ask, how is it? ఫలములోని మధుర రసం తరువు తాను ఎరుగున. Does the tree know the sweetness of the juice of a fruit? పువ్వులోని మకరందము తీగలు అనుభవించున. Does the creeper know the fragrance available in a flower? కావ్యాల్లోని మధుర రసము గ్రంథం అనుభవించున. Does the book know the greatness and the sacredness of the contents of the book? నివృత్తిసార సాహిత్యము సవిత్త పండితుండెచ్చరుగును. A scholar who is
given to the external joys, how can he understand the power of చెట్టులోనే knowledge? ఉన్నది పండు, ఈ పండులోనే ఉన్నది మధుర రసము, కానీ ఆ రసాన్ని చెట్టు ఏమాత్రం కూడా అనుభవించలేదు. In the tree there is a fruit, and inside the fruit there is sweet juice. But the tree does not know the taste of the sweet juice available in the fruit. మన దేహమే ఒక వృక్షము, Our physical body may be compared to a tree. ఇందులోని హృదయమే ఒక ఫలము. The heart may be compared to a fruit. ఈ హృదయములోని యొక్క మాధుర్యమైన ప్రేమనే ఇందులో రసము. The sweet love inside the heart is the ఈ juice. రసాన్ని దేహం అనే వృక్షం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు గుర్తించుకోవటం లేదు, The physical body is not able to enjoy the అనుభవించటం sweetness లేదు, of love. Nor does it enjoy. ఆనందించటం లేదు, It does not. అర్థం చేసుకోవటం లేదు. It has not been able to understand either. కనుకనే మానవుడు ఇన్ని దుఃఖములకు, నిరాశలకు, నిస్పృహలకు కేవలం గురి అవుతున్నాడు. That is why man is facing all these sorrows, disappointments, frustrations and problems. ఇట్టి మన ఎందుండినటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఉండినంత కాలము మనకు భయం అనేటువంటిది తప్పినది కాదు. As long as we are in a position not to understand this love, we are full of fear. ఆ ప్రేమను మనము పొందినప్పుడే మనకి ఈ భయం దూరం అవుతుంది. The fear will be removed from us if we can acquire that love. చిన్న ఉదాహరణ, A small example. రైలు నందు ప్రయాణం చేసేటువంటి వ్యక్తి టికెట్ కొని తన జోబి యందు ఉంచుకొని ఏ థర్డ్ క్లాస్ లో సీటు పైన కూర్చున్నప్పటికీ ఎట్టి భయము ఉండదు అతనికి. A traveler in a railway compartment, if he has a ticket with him, he is absolutely free from any sort of fear. కానీ టికెట్ లేకుండా ఏ ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్ లో పోయి తాను కూర్చున్నప్పటికీ తనకు భయము వెంటాడుతూనే ఉంటాది. ఎక్కడ టికెట్ కలెక్టర్ వస్తాడో, ఎక్కడ నన్ను చెక్ చేస్తాడో అనేటువంటి భయం అతని వెంటాడుతుంటాది. Without a ticket, if the railway passenger is going even in the first class, he is full of fear. He is afraid that the ticket collector may catch కారణం him. ఏమిటి? తాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పటికీ భయం ఎందుకు అతనికి వెంటాడుతుండాలి? In spite of his being seated in the first class, he is haunted by fear. What is the టికెట్ reason? లేకపోవటం చేతనే. The reason is he does not have the ticket. అదే విధంగానే మన హృదయం లోపల ప్రేమ అనేటువంటి యొక్క భగవత్ టికెట్ మనలో ఉండినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మన భయం లేదు. Similarly, if you have the ticket of love in your heart, wherever you go, you are free from fear. జీవితం ఒక ప్రయాణం. Life is a journey. ఇలాంటి సమయం లోపల ప్రేమ అనేటువంటి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క విలువైనటువంటి యొక్క దీనిని మనం హస్తంలో ఉంచుకున్నప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను నిర్భయంగా, నిస్సందేహముగా, నిర్మలంగా, నిస్వార్థంగా ఆనందమును, ధైర్యమును అందిస్తుంది. In this journey of life, if you have this love with you, which is permanent, which is based upon truth, you are free from all types of diffidence and problems, and you are full of courage and happiness and joy. ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను ఏదో ఒక విధమైనటువంటి భయాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. Today's man is haunted by some type of fear or the other. ఏ కార్యము ప్రారంభించినప్పటికీ మొదలు భయం అతనికి వెంటాడుతుంది. Whatever work he wants to undertake, he is chased by this fear. కారణం భగవత్ ప్రేమ లేకపోవటమే. The reason is he does not have love for God. ఆ భగవత్ ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే మనం సాధించేస్తే సర్వమును సాధించిన వారం అవుతాం. If we can attain love of God, we would have attained and accomplished everything in life. ఎంతటి విద్యావంతుడైనా, Whatever be one's scholarship, ఎంతటి భోగభాగ్యములు అనుభవించేటువంటి వాడైనా, whatever be the wealth, and ఎంతటి పండితుడైనప్పటికీ, whatever be the scholarship one may ఎంతటి have, ధనకనక వస్తువాహనాలతో తొలతూగుతుండినప్పటికీ, whatever wealth and possessions he may command, ఆత్మవిశ్వాసమే లేకుండినా వానికి నిరంతరము అశాంతి. if he does not have self-confidence, he is haunted by restlessness. and ఈనాడు lack of peace. ఆత్మవిశ్వాసం అత్యవసరం. Today, self-confidence is very essential. అది లేకపోతే దేనిని మనం సాధించలేము. Without దేని that, యందు మనం ఆనందాన్ని అనుభవించలేము. without that, we cannot attain anything. We cannot enjoy anything. అనేక విధములైనటువంటి మనస్సును పెంచుకోవటం చేతనే మనం చింతలకు గురి అయిపోతున్నాము. We are full of worries because our mind is going in different directions. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినప్పటికీ సిరిభక్తులు అధికమవుతున్నారు కానీ హరిభక్తులు కనిపించటం లేదు. Today, the world is full of the devotees of wealth, not the devotees of the Lord. ఏది చేసినా, ఏది చూసినా, ఏది చెప్పినా తన స్వార్థము, స్వప్రయోజనాన్ని ముందు ఉంచుకొని పోతున్నారు. Whatever he sees, whatever he does or whatever he talks,
he is full of ఇది selfishness. ఎంతకాలం మనము ఆనందింపజేస్తుంది? For how long can you go on like this? It can never give you joy or peace. ఇది కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటివి. This is momentary. కనుక మానవత్వములో మనము మొట్టమొదట మనం గుర్తించవలసినది, సాధించవలసినటువంటిది దైవ ప్రేమ. Therefore, in the very first instance, we should achieve love for God in our own life. ఏక మనస్కులు కావాలి, We should have a single mind. దృఢ మనస్కులు కావాలి, We should have a firm mind. నిశ్చల మనస్కులు కావాలి, We should have an unwavering mind. నిర్మల హృదయం కలగల, We should have a pure heart. నిస్వార్థమైనటువంటి భావములో మనము జీవితాన్ని గడపాలి. We should spend life free from selfishness, full of selfishness. ఒకనొక సమయంలో ఉద్ధవుడు కృష్ణుని సందేశాన్ని తీసుకొని గోకులం వచ్చాడు. Once upon a time, Uddhava brought a message from Krishna. ఇక్కడ ఉద్ధవుడు గోపికలకు చెప్తున్నాడు, భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా మీరు వదిలిపెట్టి బాధపడుతున్నారో ఈ బాధకు నివారణమైనటువంటి ఒక మందును నేను తెచ్చాను, దీనిని మీరు ఆరగించాలి అన్నాడు. He addressed the Gopikas and told them, I have brought a medicine which can give you the freedom from the type of suffering that you are undergoing ఈ on account యోగం of చేత separation of God. మీ యొక్క బాధలనేటువంటి రోగం నివారణ కలుగుతుందన్నాడు. By this particular yoga, your disease of separation and the suffering will be ఇక్కడ cured. గోపికలు చెప్తున్నారు, ఓ ఉద్ధవ మహాశయ, మాకు ఎట్టి రోగములు లేవు, Oh great Uddhava, we do not have any disease కనుక మాకు whatsoever. ఎట్టి యోగములు మాకు అక్కర్లేదు. We do not want any yoga either. ఒక కృష్ణుని పొందేటువంటి యోగం మాకు తెలిస్తే చాలు అన్నారు. If we can have the yoga to attain God, that is sufficient for us. ఏమిటి ఈ యోగము అని What is this yoga? ఒక గోపిక చెప్పింది, One Gopika described, త్యాగభావంతో అనుభవించేటువంటి భోగమైనప్పుడు అది ఒక యోగమేను అన్నది. she said that even indulgence enjoyed on the basis of sacrifice, it is also yoga. ఉద్ధవుడు చెప్పాడు, త్యాగమునకు యోగమునకు కేవలము యోగమునకు భోగమునకు పొందు కుదరదు కదా. This sacrifice and indulgence can never go together, said Uddhava. త్యాగమున్నటువంటి వాడు భోగం వైపున చూడడు. A person filled with sacrifice will never look for enjoyment. భోగమును అనుభవించేటువంటి వాడు త్యాగమును చింతించడు. A person who is full of self-indulgence will never కనుక look ఈ for భోగమునకు sacrifice. త్యాగమునకు పొత్తు కుదరటం కష్టం. It is impossible to reconcile these two things which కనుక contradict యోగం each other. ఎట్టవుతుంది అన్నాడు ఉద్ధవుడు. Uddhava questioned, how can then that be yoga? పిచ్చివాడా, కృష్ణుడి చెంత ఉంటుంది, నీవు తెలుసుకున్నది ఇదేనా? Oh mad person, in spite of your staying with Krishna, is this all that you have learned from him? ఆచరణలోని అహంకారము, అనుభూతిలోని ఆసక్తి రెండూ వదిలితే త్యాగము, భోగము, యోగము మూడు ఒక్కటే అవుతాయన్నారు. If you are free from ego while doing the work, and if you do not crave for enjoying the fruits of it, then this tyaga, yoga, bhoga, sacrifice, నేను yoga, చేస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకారాన్ని దూరం చేయి. free yourself from the feeling that you are doing it. ఇది నేను ఆచరించినటువంటి క్రియల వల్ల కలిగినటువంటి ఫలితము, ఇది నేనే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఆసక్తిని దూరం చేసుకో. Free yourself from the desire that you should enjoy the fruits of all your actions because you have done them. ఆసక్తి యందు రాగము, ఆచరణ యందు అహంకారము రెండూ వదిలితే ఈ యొక్క భోగమునకు త్యాగమునకు వ్యత్యాసం లేదన్నారు గోపికలు. If you free yourself from the desire of fruits of action and doership in your action, then there is no difference whatsoever between tyaga and ప్రపంచము bhoga. లోపల వర్షము కురుస్తుండాలి, It is raining. నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి, In the world you get rain and rivers flow. పంటలు పండుతున్నాయి, The crops are raised. సూర్యచంద్రాదులు ప్రకాశిస్తున్నారు. Sun and moon shine. ఇవి ఎవరి కోసం? For whom are they ఏ ఒక్క functioning? వ్యక్తికి నిమిత్తమో కాదు, They are not existing for the sake of సర్వ any మానవులకు individual. వీటిని అనుభవించేటువంటి సమానమైన అధికారం ఉంటున్నది. The entire humanity has equal right to enjoy all these things. కనుకనే ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని అనుభవించడానికి ప్రాకృతమైనటువంటి జీవులకు సర్వాధికారము ఉంటుండాలి.
The worldly people have got every right to enjoy the things available in the world. కానీ పరతత్వమును మాత్రం అనుభవించడానికి ఏ కొద్ది మందికి మాత్రము ఈ యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు చేకూర్చుకుంటారు. Only a few blessed people will have the aspiration to enjoy the divinity and transcendental truth. దైవత్వం పైన సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారికి ఇది ప్రాప్తిస్తుంది. It is possible for only people who have got full faith in God. కనుక గోపికలందరూ కూడాను కృష్ణుని యొక్క వాక్కును విన్నంత మాత్రమే, మురళిగానమును శ్రవణం చేసినంత మాత్రం చేత వారు భవనమును వదలి వనములలో ప్రవేశిస్తూ వచ్చారు. That is why Gopikas used to go away from their homes the moment they heard the sweet flute of the Lord Krishna. ఉద్ధవుడు కూడాను దీనినే ప్రశ్నించాడు. Uddhava questioned on the same thing. కృష్ణ సందేశమును వినడానికి మీకు అవకాశం లేదనుకుంటే ఇంక మీలో ఏమి భక్తి ఉంది, ఈ భక్తి యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు. If you say that you do not have time even to listen to the message of Krishna, what type of devotion do you have for Krishna? యోగం యొక్క సారాన్ని ఒక్క వాక్యములో చెప్పారు. They told the essence of yoga in one sentence. ఏమిటది? What is that? ఉద్ధవ, మాకున్నది ఒకే మనస్సు. Uddhava, we have only one mind. ఆ మనసు కూడాను ఇప్పుడు మాతో లేదు. Even that mind doesn't exist with us now. కృష్ణుడితో మధురకు వెళ్ళింది. It has already gone with Krishna to Mathura. మనసే లేని అమనస్కులం మేము, నీ యొక్క యోగములు నీ యొక్క సందేశములు వినడానికి మాకెక్కడుంది మనసు? When we do not have the mind itself, when we are enjoying the state of amanaskatva, where is mind to నీవనే మాకుడును 10 మనస్సులే ఉంటుండినా మేము కూడాను ఒక సందేశం వినటము, ఒకవైపున కృష్ణుని చింతించటము, ఒకవైపున అత్తార్థను పాలించటము, ఒకవైపున భక్తార్థను ప్రార్థించటము, ఈ విధంగా జరుపుకొని ఉండవచ్చు. If we also had 10 minds like you have, we would have used one mind to go listen to the message of Krishna, one mind to bother about the husbands, and one mind to bother about the difficulties and problems given by the mothers-in-law and all such things. We don't have 10 సకల minds. శాస్త్రాల గ్రంథాల సారమెల్లా ఒక్క వాక్యాల చెప్పుదు ఒక్కసారి. The essence of all the scriptures, I'll tell you in one సర్వజీవులు sentence. యందు ఉన్న ఘట్టము ఒక్కటే అని మనం విశ్వసించాలి. We have to firmly believe that the divinity existing in all human beings is only one and the ఈ same. సమస్త చింతలకు మూల కారణం మనసే. For all the worries, it is the mind which is responsible. దైవ చింతనకు కూడాను మూల కారణం మనసే. Even to think of the Lord, it is mind which is responsible. పుట్టుట ఒక చింత, To be born is a worry. భూమి నుండుట చింత, To live on earth is one worry. సంసారం ఒక చింత, Family life is another చావు worry. చింత, Death itself is a worry. బాల్యమంతయు చింత, The full childhood is worry. వార్ధక్యం ఒక చింత, Old age is worry. జీవించుట ఒక చింత, Living itself, చెడుపు చింత, that is also worry. కర్మలన్నీయు చింత, All actions are కష్టములు worry. ఒక చింత, Difficulties were worry. సంతసం ఒక చింత, And joy వింత is a worry. చింత. And surprise and ఈ 12 చింతలనేటువంటి పగ్గములు కట్టినటువంటి చింత చెట్టు కింద కూర్చొని సంతోషాన్ని అనుభవించాలంటే ఎక్కడ లభిస్తుంది? if we are bound by these 12 ropes of bondage and still want to have peace and joy, how can పాపే we? సర్వేశ ప్రేమ కొనుడి ఇకనైన ప్రజలార కోరిక మీరా. Oh, citizens, now at least you give up all these things and fill yourself with the thought of the Lord alone. సమస్త చింతలకు పరిహారం చేసేటువంటి చింత ఒక్కటే, అదే ప్రేమ. It is the love which can free you from all these worries. And this, ఈ ప్రేమ యందు ఎట్టి వ్యత్యాసం కూడాను మనకు కనిపించదు. there cannot be any differentiation in this love. సమస్తము భగవత్ స్వరూపంగానే మనం నిరూపిస్తాం. We will consider everything is the manifestation of the Lord. సర్వత్రా ఉన్నది దైవత్వం ఒక్కటే. We recognize divinity as existing everywhere and it is the same. కనుకనే భగవంతుడు దేశ కాల వస్తు పరిచ్ఛేదము కలవాడు, లేనివాడు అని. Therefore God transcends all the aspects of time, the region, the circumstance. ఒక దేశంలో ఉన్నాడు, ఒక దేశంలో లేడు అని చెప్పుటకు సాధ్యం కాదు. It is not possible to say God dwells in one country and not in another country.
ఒక్క కాలంలో ఉన్నాడు మరొక కాలంలో లేడు అని చెప్పడానికి వీలు It కాదు. is wrong to say that God dwells in one time and not at another ఒక time. వస్తువునందు ఉన్నాడు మరొక వస్తువునందు లేడు అని చెప్పుటకు సాధ్యం కాదు. It is not possible to say God dwells in one object and one thing and not in another thing. కనుక దేశ కాల వస్తువుల పరిచ్ఛేదం లేనివాడు. Therefore, He is one who transcends the time, the country and the thing. భగవంతుడు అనగా జ్ఞాపక శక్తి కలవాడు అని అర్థము. God refers to the power of pervasiveness, all pervasive He is. వ్యాపక శక్తి కలిగినటువంటి ఒక భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేడని ఎట్లా చెప్పగలం? God who is all pervasive, how can you describe He is here and సర్వత్రా not there? వ్యాపించి ఉంటున్నాడు. He is found everywhere. కనుక దీనికి ఏమాత్రం కూడాను అవకాశం లేదు. Therefore, it is wrong to say that He is. సర్వత్రా ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం సుస్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. It is possible to clearly declare that God dwells everywhere. ఇంకా కాలము లోపల ఒక కాలంలో ఉన్నాడు మరొక కాలంలో లేడని చెప్పడానికి వీలు కాదు. With reference to time frame, it is not possible to say God. ఆది మధ్య అంతములందు కూడా ఉండినటువంటి ఒక భగవంతుడికి ఈ కాలం అనేటువంటిది ఎక్కడ కట్టుబడుతుంది? When God dwells in the beginning and in the middle and in the end, how can ఆది you describe? మధ్యాంతరహితుడు అన్నాడు. He is the one who is found in beginning and end and beyond that. ఇంకా ఏకాత్మ స్వరూపుడు అనేటువంటిది ఇంకా ఉన్నప్పుడు ఏ వస్తువునందు ఉన్నాడు ఏ వస్తువునందు లేడని చెప్పగలం. When He is described as to be found everywhere, how can you just say that He exists in one object కనుకనే and not in another? భగవంతునికి సర్వాత్మకుడు అన్నారు. That is why God has been described as ఒక్కొక్క Sarvatmaka. పదములకు కూడాను ఒక్కొక్క విశిష్టమైనటువంటి అర్థములు చేరి ఉంటున్నాయి. There are significant meanings associated with every word that is used. పదములను కానీ దాని అర్థములు కానీ మనం ఏమాత్రము గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. We are not caring to recognize the words and their meaning. సకల శాస్త్రములన్నీ కూడాను సర్వేశ్వరత్వాన్ని సమస్తత్వంగా ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. All the scriptures have declared God as found దేవుడు everywhere. అనగా వ్యక్తి స్వరూపుడు కాదు. He cannot be identified with a particular individual. సమష్టాత్మకుడు. He exists in collectivity, totality. సర్వత్రా ఉండినటువంటి ఒక ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. The principle of Atma found everywhere is the same. అట్టి ఆత్మనే లోకాన్ని ఉద్ధరించే నిమిత్తము ధర్మాన్ని నిలబెట్టే నిమిత్తము ఒక్కొక్క ఆకారాన్ని ధరిస్తూ వస్తుంటారు. This principle of Atma, in order to establish dharma, righteousness, and in order to ఇట్టి ఏకాత్మ భావాన్ని గుర్తించినటువంటి వారే గోపికలు. Gopikas have understood this principle. ఇది చెట్టే, ఇది పుష్పమే, ఇది కేవలం తీగే, ఇది ఒక పొదనే అనేటువంటి భేదభావం తమ వారికి లేవు. They never had any sense of differentiation. This is a tree. This is a అన్నింటి creeper. యందు భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉన్నాడు. They felt that Krishna, the Lord, is found in every కృష్ణుడు object. లేనటువంటిది ఈ సృష్టిలో ఒక్కటి కూడాను లేదు. There is nothing in the creation which does not have Krishna in it. సృష్టి తృష్ణనే కృష్ణ కృష్ణ అన్నారు వాళ్ళు. They said that the thirst for the creation is thirst for Krishna. విశ్వమును విశ్వరూపంలో మీరు చూడకండి, విష్ణు రూపంలో చూడండి అన్నారు. Do not see the world as world. See the world as the very manifestation of the Lord. అన్నింటి భగవతాత్మగా మనం భావించినప్పుడు ఎంతటి ఆనందం అనిపిస్తారో అది అప్పుడే తెలుస్తుంది. If you can consider everything as the manifestation of the Lord, what great delight and joy. కేవలం you enjoy. గోపికలంతా మూర్ఖులని అజ్ఞానులని కేవలం భ్రమలో మునిగినటువంటి వారని అనేక మంది అనేక రీతిలుగా కూడాను వారిని తూలనాడుతారు. Quite a few people criticize Gopikas as ignorant ones, the foolish ones, the ones who are not having intelligence. చాలా పొరపాటు. This is a very great mistake. వారి యొక్క హృదయాలు నిర్మలమైనవి, నిశ్చలమైనవి, నిస్వార్థమైనవి, ప్రేమపూరితమైనటువంటివి. Their hearts are pure, selfless, and full of love. లోక ప్రేమ పుచ్చుకునేది కాని ఇచ్చుకునేది కాదు. The worldly love believes in getting and not in giving. పరమాత్మ ప్రేమ ఇచ్చుకునేది కాని పుచ్చుకునేది కాదు. The love of the Lord believes in giving and not getting. ఇది లౌకిక ప్రేమకు పారమార్థిక ప్రేమకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసం. This is the basic difference between the worldly love and divine love. కనుక ఇచ్చి ప్రేమ చేతనే ఆ గోపికలు దివ్యత్వాన్ని పొందగలుగుతూ వచ్చారు. The Gopikas were able to attain divinity only through this kind of love. ఆ యొక్క తత్వాన్ని
ప్రతి మానవుడు కూడాను చక్కగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఇది సరైన యొక్క జీవితం సార్థకమవుతుంది. Only when every human being understands the sacredness of this love of Gopikas, his life gets sanctified. కృష్ణ ఆదము అనగా నాదము, కృష్ణవాణి, కృష్ణుడు ప్రత్యేకం కాదు వారికి. For them, the sweet music of Krishna, the word of Krishna, and దేహో Krishna are దేవాలయ different. ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. మన యొక్క దేహము ఒక దేవాలయము. Our physical body is a temple of God. ఎప్పుడు అది దేవాలయం అవుతుంది? When do we consider that as temple? దైవ చింతన మన హృదయం నుంచి చేసినప్పుడు మాత్రమే దేహం దేవాలయం అవుతుంది. Our body becomes temple only when we contemplate on God. ఆ చింతన లేకపోతే అది దేవాలయం కాదు, భవనం అయిపోతుంది. If we don't contemplate on God, it is only a house. కొన్ని దినములకు ఈ భవనం కూడా వనంగా మారిపోతుంది. After a few days, even this house becomes a forest. కనుక ఏ ఒక్క విషయం నందు కూడాను ఎక్కడో మనం దేవాలయం పోనక్కర్లేదు. భగవత్ నామం మన యొక్క నాలుక పైన చరించినంత వరకు కూడాను మన యొక్క దేహం దేవాలయమే. As long as we make the name of the Lord dance on our tongue, our physical body is also a temple of God. భగవద్గీత మన ఇంటి యందు ఉంటున్నాడంటే భగవంతుడు మన ఇంటి యందే ఉన్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. If we can think of the Lord in our own heart, we should feel that our own house is the temple of God. కనుకనే మనం దేవాలయం అనేటువంటి దానిని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. We should really sanctify the description of the physical body as a temple of God. దేవుడున్నటువంటి దేవాలయాన్ని ఎంత పవిత్రంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. A temple where God dwells, how sacred it should be, how nicely we ఆ should use. విధముగా పవిత్రము గావించుకున్నటువంటి వారే గోపికలు. Gopikas were those who sanctified their physical bodies. వారికి ధనకనక వస్తువాహనాదుల పైన ఏమాత్రం కూడా వ్యామోహం లేదు. They never had any love for the wealth వారికి and సర్వస్వము భగవంతుడే. for them, everything consisted only త్వమేవ of God. మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖస్త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ అనేటువంటి ప్రార్థనలో మునిగినటువంటి వారు. They were full of the prayer that, oh God, you are the mother, you are the father, you are the friend, you are వారికి everything. వ్యత్యాసమే లేదు. For them, there is no difference whatsoever between one and the other. కేవలము కృష్ణ ప్రేమలో మత్తులై ఉన్మత్తులై కేవలం తన్మయత్వంగా మారిపోయినటువంటి వారు. They were ecstatic, almost mad in the love of Lord Krishna. లేకపోతే కృష్ణుని యొక్క వేణుగానం విన్నంత మాత్రమే అర్ధరాత్రి వేళలో అందరూ బృందావనంలో ప్రవేశించారు. If only it was not so, how would they have entered Vrindavan the moment they heard the sweet music of the flute of Krishna? భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి అని తెలుసుకున్నప్పటికీ ఏకస్వరూపాన్ని మాత్రమే వారు ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. Although they knew that God is all pervasive, they always worshipped one God. కొంతమంది ఏకం నామమును మాత్రమే ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. Some people only accept only one name as such as their. మీరా కూడాను కృష్ణుడు సర్వవ్యాపకుడని తెలుసును. Even Meera knew that Krishna was found anywhere and everywhere. సర్వస్వరూపుడని కూడాను తెలుసును. He is found in all forms. He is కానీ found. గిరిధర గోపాల అంటేనే ఆమెకు చాలా తృప్తి. But she got real delight only when she addressed him as Giridhara సక్కుబాయి కూడాను Gopala. కృష్ణుడు సర్వవ్యాపకుడని తెలుసు. Sakkubai also knew Krishna as సర్వస్వరూపుడని all-pervasive. తెలుసును. And she also knew that he dwelt in కానీ all ఆమెకు forms. రంగా పాండురంగా అంటేనే ఆమెకు తృప్తి. She would be happy only when she called Ranga and Panduranga. ఉద్ధవుడు కూడాను వచ్చి యశోదకు అనేక విధములుగా కూడాను కృష్ణుని వర్ణిస్తుంటాడు. Uddhava also used to describe Krishna in different ways to Yashoda. యశోద కూడాను ఒక్కటే ఆమెకు నామం చాలా ఇష్టం. But for Yashoda, there was only one name. బృందావని విహారి ఎక్కడ పోయినా నాకు అవసరం లేదు, నేను పట్టించుకోను. I am not bothered where Vrindavana Vihari goes. నా గోపాలుడు బాగున్నాడా, గోపాల గోపాల గోపాల్. ఆ గోపాల అనేటువంటి పేరే ఆమెకు చాలా మధురమైనటువంటిది. This name Gopala was very sweet for Yashoda. How is my Gopala? Is he okay? అదే విధంగానే గోపికలకంతా కూర్చొని భగవంతుడు సర్వత్రుడు సర్వంతర్యామి అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసం ఉండినప్పటికీ తమ కృష్ణ స్వరూపాన్ని మాత్రమే, ఆ నిర్మధురమైనటువంటి యొక్క వేణుగానమును వినేటువంటి ఆశ మాత్రమే వారికి హృదయం నిండుకు ఉండేటువంటిది. Although Gopikas knew that Krishna is all pervasive, but they were attached to sweetly to that name of Krishna and to that ఆ flute and the బృందావనంలో music. ప్రవేశించారు. They entered Vrindavan. పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతున్నారు. They were going as if they were absolutely not body పొదల conscious. దగ్గరికి వెళ్ళాడు. They went to certain groves.
అడుగుతున్నారు పొదల్లో. They were asking them, నల్లని వాడు, he is the black one, పద్మనయనమ్ముల వాడు, lotus-eyed one. కృపారసంబుపై చల్లెడివాడు, He is the one who showers the మౌడి compassion. తెప్పిత పింఛమువాడు, He is the one who was having నవ్వు రాజిల్లడి మోమువాడు, face full of smiles, sweet మా smiles. ఉల్లము దోచుకుని వచ్చే He has stolen my heart. ఓ మల్లియలారా, Oh creeper, మీ పొదల చాటున లేడు కదమ్మా చెప్పరే. he is not hiding himself behind you. Please let us know. ఇక్కడ ఏమైనా దాక్కున్నాడా చెప్పండి, చెప్పండి, చెప్పండి. Please let us మల్ల know. మొక్కలు మాట్లాడతాయా, వృక్షములు మాట్లాడతాయా? వారికి ఆ మాత్రం విచారణ శక్తి లేదు. వారి విశ్వాస శక్తి అధికంగా ఉంటుండాలి. They were filled with faith. They were not at all bothered about the head and thinking. ఎక్కడ విచారణ శక్తి, ఈ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ ఉంటుంటాదో అక్కడ కాలి నుంచి తల వరకు డౌట్సే. Where one goes on thinking and thinking in the name of discrimination power, he is chased by doubt. పూర్ణ విశ్వాసమే వారికి. They had full faith. అదే పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. ఈ పూర్ణత్వంలో ఉండేటువంటి వారికి ఈ అసంపూర్ణమైనటువంటి వారికి ఏం అర్థమవుతుంది? When they are saturated with fullness, how can they understand incomplete things or anything that is worldly? కనుకనే కృష్ణతత్వం అనేటువంటిది చక్కగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు ఒక్క గోపికలు మాత్రమే. It was only the Gopikas who had understood thoroughly the principle of Krishna. అయితే కృష్ణుడు ఎట్టివాడు? But then, who is Krishna? What is his nature? ఇతడు అందరితో ఉండినప్పటికీ, He was found with అందరితో everyone. ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉండినప్పటికీ He was full of joy playing with everyone. దేన్ని తనలో చేర్చుకునేవాడు కాదు. He never allowed anything to get into him. దేనికి తాను అంటనటువంటి వాడు. He is not touched by anything. నిత్య తృప్తుడు, He is always నిత్యానందుడు, contented. He doesn't have any desire whatsoever. నిర్గుణుడు, He doesn't have any quality. నిరహంకారి. He does not have any ego at all. మకుటముల్ని ధరించినటువంటి యొక్క మానవుడు అతనే మహారాజు. He is the one who is real emperor. ఎన్ని రాజ్యములు జయించినప్పటికీ ఒక్క రాజ్యమైనా తాను పాలించలేదు. He conquered a number of kingdoms, but ఇతరులకు never. రాజ్యమును కట్టే తాను ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. He handed over the kingdoms to some other kings. ఎట్టి and he made a వాంఛలు happiness. కూడాను అతని లేదు. He had no desire in him whatsoever. అన్ని వాంఛలు కూడాను అన్యుల నిమిత్తమే. All the desires in him are meant for others. ఇట్టి నిర్గుణుడైనటువంటి చేతనే భగవత్ స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ వచ్చాయి. As Krishna is one who was free from all these qualities, he may be described as Bhagavan. గుణములు యందు కూడాను భగవంతుడు ఉన్నాడు, కానీ భగవంతుని యందు గుణములు లేవు. God can be found in qualities, Sattva, Raja, Tamo, but they are not found in him. సూర్యుని నుండి ఏ విధంగా కిరణాలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయో, Just as the rays emerge from sun, ఏ విధంగా కూడా భూమి నుండి వృక్షములు పుడుతున్నాయో, just as the trees spring from earth, ఆ విధంగా కూడా హృదయం నుండి ప్రేమ అనేటువంటిది ఆవిర్భవిస్తుంటాది. in the same way love emerges from the heart. కనుక ఈ హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడే If we have understood the love which emerges ఆ from God properly, దివ్యత్వాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోగలం. then only we would have understood the principle of divinity well and clearly. కనుక మనము నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమను మనం ఆధారంగా చేసుకొని We should develop love free from any selfishness. ఈ యొక్క ఆధేయమైనటువంటి ఒక జగత్తునందు జీవించి We should live in the world which is the ఈ manifestation of ఆధార love. ఆదాయములు రెండింటిని కూడా ఏకత్వం గావించేటువంటి యొక్క పవిత్రమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. We should take the path which reconciles these two things. One is the basis, the other is the manifested world. ఒకటి ఉపాదాన కారణము, రెండవది నిమిత్త కారణము. One is the upadhana karana, the other is nimitta karana. నిమిత్త కారణము లోకానికి సంబంధించినటువంటిది. This nimitta karana is the one which is associated with ఉపాదాన the world. కారణము దైవత్వానికి The సంబంధించినటువంటిది. upadhana karana is one associated with కనుక ఈ God. జగత్తంతని కూడాను నిమిత్త ఉపాదాన కారణము చేత కూడినటువంటిది. Therefore this world consists of these two causes. One is God, the other is the world. ఈ టమ్లర్ చూడండి, వెండి టమ్లర్. Take this tumbler as an example. Here is a కానీ silver tumbler. వెండి అనేటువంటిది ఉపాదాన కారణం. Silver may be described as the దీని upadhana టమ్లర్ karana. గా చేసినటువంటి కంసలి నిమిత్త కారణం. The goldsmith who made this tumbler is the upadhana karana. కేవలము ఈ యొక్క సిల్వర్ ను, ఈ యొక్క వెండిని సృష్టించినటువంటి వాడు ఇంకొకడు కాదు, భగవంతుడే.
It is God who has created the silver itself. దీనిని టంబ్లర్ గా సృష్టించినటువంటి వాడు మాత్రం ఈ లోకంలో ఉంటున్నాడు. The silversmith is found in the world who has made silver into the tumbler. ఈనాడు టంబ్లర్ గా పెట్టుకోవచ్చును, రేపు నువ్వు కప్పుగా మార్చుకోవచ్చును, మొన్ననాడు ప్లేట్ గా మార్చుకోవచ్చును. Today, it may be in the form of tumbler, it can be converted into a plate. ఈ టంబ్లరు, కప్పు, ప్లేటు రూపనామములు మారినప్పటికీ వెండిగానే ఉంటుంది. అదే ఉపాదాన కారణం. The forms, tumbler, cup and plate, they may change. మార్పు చెందనటువంటి వాడు భగవంతుడు, మార్పు చెందేటువంటిది జగత్తు. The quintessence of all this is God does not undergo any change, but the world changes. చలించే జగత్తునందు, In the changing world, స్థిరత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం ఉంటున్నది. the steady principle of God is found. ఈ రెండింటితోనే కూడినటువంటిదే ఈ లోకం. The world consists of these two మీకు entities. నిత్యానుభవంలో అనేకంగా మీరు చూస్తున్నారు. In your daily experience, you have బస్సులో got this. కూర్చుంటే, కారులో కూర్చుంటే పరిగెత్తిపోతున్నాం రోడ్డు పైన. When you sit in a car or a bus, it moves on the road. ఈ కారు కదులుతోంది కానీ రోడ్డు కదలటం లేదే. The car is moving, but the road is steady. రోడ్డు కూడా కదిలితే మనము ప్రమాదముకు గురి అయిపోతాం. If road itself moves, it leads to danger. కనుక కదిలే కార్లు కదలనటువంటి రోడ్డు పైననే ప్రయాణం జరుపుతుండాలి. The moving car will have to go on a steady, అదే unmoving విధంగానే road. కదలనటువంటి యొక్క రోడ్డు ఇది కేవలం శాశ్వతమైనటువంటిది, స్థిరమైనటువంటిది. This road which is steady, ఇది ఉపాదాన కారణం. this may be described as upadhana. కదిలేటువంటి కారు నిమిత్త కారణం. The moving car may be called as కనుక nimitta కదిలే ఈ karanam. జగత్తుకంతా కూడాను కదలనటువంటి యొక్క దివ్యత్వం అనేటువంటిది ఉపాదాన కారణంగా ఉంటుండాలి. The principle of God, which is the basis of the entire creation, this does not change. This is దాన్ని upadhana ఎవ్వరూ karanam. అర్థం చేసుకోవటానికి కానీ విచారించడానికి కానీ ప్రయత్నించడం లేదు. But we are not making any effort to understand, to inquire into this truth. నిజంగా ఇది ఎంత కదిలేటువంటి జగత్తు అయినప్పటికీ This changing world, no doubt, ఒక దివ్యత్వం అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకొని నేర్చుకుంటే ఈ శరీరం మనం ఏం చేస్తుంది? well, if only we understand the principle of divinity clearly, ఇది ఎన్ని the world కష్ట cannot- నష్టములు దుఃఖములతో కూడినప్పుడు అయినప్పటికీ దీంతో మనం ఏమాత్రం కూడా భయపడనక్కర్లేదు. whatever be the difficulties, problems, sorrows we may get, we will never be అదే shaken. చెప్పారు. మరే నీటి లోతును చూసి భయపడనక్కర్లేదు. ఈత నేర్చుకున్న వానికి నీటి లోటు ఏమో భయం అవుతుంది. That's what I just said. A person who knows swimming need not be afraid of the depth of the ఈటే మనం water. నేర్చుకుంటే నీటి యొక్క లోతుతో మనం భయపడనక్కర్లేదే. Why should we be afraid of the depth of the water if we know అదే swimming? విధంగా దైవ ప్రేమనే మనం సంపాదించుకుంటే If we only ఈ get, విశ్వమునందు కలిగేటువంటి యొక్క వికారములకు మనం భయపడనక్కర్లేదే. we need not be afraid of the problems of the world if only we have love for God. కనుకనే గోపికలు అట్టి ప్రేమను సాధించినటువంటి వారు. Gopikas were such who had attained this love for God. దైవత్వం సర్వత్రా కూడాను ప్రేమ స్వరూపుడే. God exists in the form of love everywhere. సమయ సందర్భానుసారంగా కొంచెం మారినట్టు కనిపిస్తుంటాది కానీ You may get the impression that He is అది changing. భగవంతుని యొక్క మార్పులు కాదు. Those are not changes in God. భక్తులలో ఉండినటువంటి మార్పులే ప్రతిబింబంగా వారికి ప్రతిబింబిస్తుంటాయి. It is a reflection of changing feelings in the devotees which are reflected దాన్ని in Him. గిల్టీ కాన్షియన్స్ అంటారు. This may be described as guilty conscience. తమ దోషములే భగవంతుని యొక్క దీనిపైన ఇమిడ్చి తానే తిరిగి వారు దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. He superimposes the guilt and the defects on God and thinks that God is భగవంతుని changing. వ్యక్తి దోషములు కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు. There cannot be any defect in God. దోషరహితుడు. God is absolutely free. అందువల్లే నిర్దోషం నిర్మమో నాతః అన్నారు. That is why He has been described as the one who is free from all fault అతనే పురుషుడు. and pure. And He is Purusha. సదోషో చంచలో వధువు అనే ప్రకృతి. This Prakriti or nature may be compared to the one who is ఇది full of దోషములతో change. కూడినటువంటిదే, There are defects in it. చంచలమైనటువంటిదే. It is wavering. కానీ దాని ఎందుకును నిర్దోషమైనటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం సందర్శించాలి. Even in this kind of defective nature and creation, you should see God who is free from all defects ప్రేమ and pure. స్వరూపులారా, Embodiments of divine కేవలం love. కృష్ణ జన్మదినము, రామ జన్మదినము అని మాత్రమే మనము ఆనాడు పండుగ పర్వదినంగా మనం భావిస్తున్నాము. We should not consider the birthday of only Krishna or Rama as a festival day.
పర్వదినములు చేసుకోవటం చేత వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏమాత్రం ఉండదు. What is the fruits of celebrating such festivals? ఎవరిని భగవంతులని మనం విశ్వసిస్తున్నామో వారి వాక్యములను ఆచరించడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make efforts to practice the words of those people whom we consider as God. దీనిని మనం అభ్యాసంలో పెట్టకుండా If we don't practice it, ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో మనం పూజించినప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు. it is no use worshipping with all sorts of devotion. ఇది కేవలం ప్రాకృతమైనటువంటి ఒక సత్కర్మలుగా మనం భావించవచ్చును. All such worship would become only good action. మనం ఒక్కటి రెండైనా కూడా ఆచరణలో పెట్టడానికి పూనుకోవాలి. We should try to practice at least one or two things. అన్ని అవతారముల కంటే Of all the types of కృష్ణావతారం అనేటువంటి చాలా ఆకర్షణీయమైనటువంటిది. the incarnation of Krishna is most attractive. అందువల్లే కృష్ణ అనేటువంటి పేరునికే ఉంటుండాలి దీని అంతరార్థము. The meaning is embedded in the word Krishna itself. కర్షతీతి కృష్ణ అన్నారు. One meaning is Karshati Krishna. ఆకర్షించేటువంటిదట కృష్ణత్వం. The principle of Krishna is highly attractive. కృషితీతి కృష్ణ అన్నారు. Another version is Krishati కృషి Krishna. అనగా సేద్యం చేయటం, భూమిపైన పంటను పండించటం. Krishi refers to cultivation and raising crops. ఇక్కడ హృదయం అనే క్షేత్రం లోపల దుర్గుణములు అనేటువంటి మొక్కలను తీసివేసి సద్గుణములు సదాచారం అనేటువంటి పంటను పండిస్తుంటాడట. Krishna is one who raises the crops of good qualities and virtues in the field of heart, removing the weeds of bad కనుకనే qualities. కర్షతీతి కృష్ణ అన్నారు. That is why he has been described as Karshati Krishna. మరి కష్టకరపటికి కుష్టీతి కృష్ణ అన్నారు. అనగా ఆనందమును అందించేటువంటి వాడు. నేను చాలా ఖుషిగా ఉన్నావే అంటే కుషి. కుషి అనేటువంటిది కృష్ణత్వం నుంచి వచ్చినటువంటిది. The word Kush means bliss, and this bliss is derived from Krishna Tattva, the principle of Krishna. నా అనగా హృదయాన్ని సాగు చేసి మనకు దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఆనందం అనేటువంటి పంటను అందించేటువంటి వాడు. Krishna is one who gives the crop of bliss, cultivating the field of our heart and removing all the weaknesses. ఈ ఆకర్షించేటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే అతనికి ఆత్మారాముడని కూడా పేరు. He has also been called Atma Rama because he has a heart which can attract అన్నిటినీ everyone. ఆకర్షిస్తుండాలి ఈ ఆత్మ. Atma attracts everything. ఆనందాన్ని అందిస్తుండాలి. It gives bliss, ananda. ఈ మూడింటి యొక్క కారణం చేతనే కృష్ణ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. The name Krishna has been given on account of these three reasons. ఇక్కడ మరొకటి కూడా మనం యోచించాలి. We have to think of one more aspect. భగవద్గీత యందు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మామక పాండవాస్తేవ కిమకుర్వత సంజయ అని ఒక శ్లోకం, ప్రథమ శ్లోకం. The first stanza in Bhagavad Gita is Dharmakshetre Kurukshetre. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్ర. ధర్మక్షేత్రం అంటే ఏమిటి? What do you mean by Dharmakshetra? ఎక్కడో ఒక ప్రదేశంలో ఉండినటువంటిది కాదది. It is not a field found somewhere. మన దేహమే far away. మొట్టమొదటి ధర్మక్షేత్రంగా ఉంటుండాలి. Our physical body is Dharmakshetra in the very first పుట్టిన instance. సమయం లోపల నిస్వార్థమై, నిశ్చలమై, నిరహంకారమై, ఎట్టి కోరికలు లేకుండా పవిత్రమైనటువంటి హృదయంగా ఉంటుంటాది. When we are born, our heart is absolutely pure, doesn't have any desire whatsoever, does not have any selfishness at all. నిర్గుణుడై ఉంటాడు. He is free from all qualities, in fact. అట్టి మానవ జీవితమనే ధర్మక్షేత్రంగా పోల్చుకున్నారు. Such human life can be compared to Dharmakshetra. ఇది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఆహారం మారిన కొలది, అభిరుచి అయిన కొలది, సహవాస దోషములు పాశములు అంటగట్టుకున్న కొలది ఇవి మరింత కొన్ని బంధనలు ఏర్పడుతూ వస్తుంటాయి. As this body goes on increasing, it takes food, associates itself with many things, and develops all sorts of desires. కొన్ని రాగద్వేషములు కూడా ఇందులో ప్రవేశిస్తాయి. The likes and dislikes also enter అభిమాన into మమకారములు అభివృద్ధి అవుతూ ఉంటాయి. this I and minus. they అప్పుడే also ఇది enter. కురుక్షేత్రంగా మారిపోతుంది. Then this body becomes Kurukshetra. నేను నీవు అనేటువంటి భేదం ఏర్పడినప్పుడే ఇంకొకదానికోటి ప్రారంభమవుతాయి. When you get this feeling of duality, I and you, then there will be differences and నా problems. పర అనేటువంటిది లేనంత వరకు కూడా అది ధర్మక్షేత్రము. As long as you are free from mine and thine, it నా is పర Dharmakshetra. అనేటువంటి ప్రారంభమయ్యేటప్పుడే కురుక్షేత్రంగా మారిపోతుంది. Once you develop the feeling of mine and thine, it becomes Kurukshetra. కనుక ఈ ధర్మక్షేత్రంగా పుట్టి
కురుక్షేత్రంగా మారినటువంటి దీనిలో నా మామక పాండవాశ్చైవ మమత్వం అనేటువంటి యొక్క నావారు పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క సాత్వికమైనటువంటి గుణములు కిమకురువత సంజయ ఏం చేస్తున్నాయని ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు. Dhritarashtra asked, in this particular field which is born as Dharmakshetra and which has become Kurukshetra, this particular feeling of my people, ధృతరాష్ట్రుడు అనగా ఏమిటి? who is Dhritarashtra? కేవలము దైవ ప్రేమ లేక ఆత్మజ్ఞానం లేక లౌకికమైనటువంటి యొక్క విషయవాసనతో మునిగినటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. Dhritarashtra is one who does not have love for God, who does not have the knowledge of Atma, and who is full of the worldliness. విషయవాసనలో మునిగినటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. The one who has drowned himself in the worldly మామక desire. పాండవాశ్చైవ నావారు నేను నావది అనేటువంటి అభిమానం పెంచుకున్నటువంటి వాడు. The one who has developed I and my people, this kind of ఇంతే కాదు, దుష్టులు దుర్మార్గులైనటువంటి యొక్క కుమారులు ఏమి చేసినా గాని దానిని సమర్థించుకుని వారిని సై అని అనిపించేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. Dhritarashtra is not merely that, he is the one who goes on defending and appreciating his own sons in spite of all their weaknesses and తమ evil. కుమారులు గావించేటువంటి యొక్క అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములంతా కూడాను సమర్థించుకుంటూ వచ్చేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. The one who goes on defending all the types of mistakes and evil things committed by ఈనాడు his own sons. అలాంటి తల్లిదండ్రులు అధికం కావటం చేతనే ఈ యొక్క కౌరవులు చాలా పెరిగిపోతున్నారు భూమిపైన. In today's world, the Kaurava clan is growing because of this kind of approach towards their children. కానీ అట్టి అజ్ఞానికి ప్రక్క లోపల ఉన్నాడు జ్ఞాని. Just by సంజయుడు అనగా సర్వేంద్రియములను కూడా నిగ్రహించుకున్నటువంటి ఒక మహాజ్ఞాని. the side of Dhritarashtra, who is so ignorant, is one. కిమకుర్వత సంజయ నీవు నాకు చెప్పమన్నాడు. Sanjaya, who has conquered all the senses. అనగా He is a జ్ఞాని జ్ఞాని. కనుకనే నీవు నాకు చెప్పడానికి అధికారం ఉన్నది అని అక్కడ అర్థము. As you are the wise one, you have got the authority to tell me. నాకు Therefore, I am కావలసినంత asking. సిరి సంపదలు ఉంటున్నాయి, I have got all the నాకు wealth at my కావలసినంత command, భోగ భాగ్యములు ఉంటున్నాయి. all the worldly possessions. కానీ I have. ఈ భోగ భాగ్యములు సిరి సంపదలు ఆనందాన్ని అందించడం లేదు. But these worldly things, worldly possessions, wealth and such other things can never give you joy. ఒక్క ఇంద్రియ నిగ్రహమే ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. Joy you can get only ఒక్క by దైవ ప్రేమనే control. ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. Love of God alone can give you దీనికి joy. ధృతరాష్ట్రుడే సరైనటువంటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్. For this, Dhritarashtra is an outstanding నిరంతరము కొను example. హంసతూలికా పాను పైన పవడించినప్పటికీ నిప్పుల పైన పవడించినట్టుగా ఉంటుండాలి అతనికి. Dhritarashtra, who was enjoying all the comforts in life, was feeling కారణం everything so దైవ uncomfortable. ప్రేమ లేకపోవటమే, The reason is he did not have పాప love for ప్రీతి God. లేకపోవటమే, He did not have fear దైవ of ప్రీతి sin. లేకపోవటమే. No love for God, no fear దైవ of sin. ప్రీతి పాప ప్రీతి ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ నిశ్చింతగా జీవితం జరుగుతుంది. Where there is love for God and fear of sin, life will be full of joy and peace. కనుకనే ధర్మక్షేత్రం అనేటువంటిది ఎక్కడో ఒక ప్రత్యేకంలో ఉండేటువంటిది కాదు. Therefore, dharma, మన దేహమే ధర్మక్షేత్రము, our body itself is dharma. దోషరహితమైనటువంటి దేహమే ధర్మక్షేత్రము, Body free from defects and evil tendencies, dharma. దోషములతో కూడినటువంటి దేహమే కురుక్షేత్రము. Body full of defects is Kurukshetra. అనగా ప్రవృత్తి లక్షణాలు నివృత్తి లక్షణాలు రెండూ కూడుకున్నాయి ఈ దేహంలో. In this physical body are found the path of action ఈ and the path of రెండింటికి knowledge. ఎప్పుడు కూడా పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. There is always a cut of war between these two. అందువల్లే ఈ ప్రవృత్తి లక్షణాలకు దూరం గావించుకొని నివృత్తి లక్షణానికి ఆత్మస్వరూపుడైన కృష్ణుడు సహాయం ఉంటున్నాడు. Krishna always helps those people who follow the path of nivrutti, విజ్ఞానులారా, embodiments of wisdom. ఈనాడు భగవద్గీత యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలనుకుంటే, కౌరవులకు పాండవులకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, If we want to really understand Bhagavad Gita and the difference between Kauravas and Pandavas మనం ఈ today, మహాభారతం లోపల లోతుగా దిగి విచారించాలి. we have to enter into this Mahabharata and analyze deeply. పాండవులు ఏ చిన్న పని చేసినప్పటికీ కృష్ణుని ముందు పెట్టుకుని ప్రారంభిస్తున్నారు. Whatever small work Pandavas undertook, they kept Krishna in front and undertook the work. రాజసూయ యాగం చేయాలనుకుంటే కూడా కృష్ణుని ఆజ్ఞ కోసం కాచుకుని ఉన్నారు. Even while conducting Rajasuya Yaga, they kept Krishna beside them. ఏ and కార్యం undertook the task. గావించాలన్నా ముందు కృష్ణుడు. Whatever work they wanted to do, they gave first place to Krishna. అందువలనే
పాండవులకు విజయాన్ని సాధించుకోగలిగారు. That is why Pandavas were victorious always. కేవలం భౌతికమైనటువంటి సిరి సంపదలపైన తులతూగుతూ అదియే మాకు ప్రధానము, అదియే మాకు నిత్యము సత్యమని విశ్వసించినటువంటి వారు కౌరవులు. Kauravas were those who always had faith in the physical wealth and possession. కృష్ణుని విశ్వసించారు, They gave up Krishna. విష్ణువును విశ్వసించారు, They believed world. సర్వనాశనము గావించుకున్నారు. They were destroyed completely by that kind of mistake. కనుకనే పాండవులకు కౌరవులకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసము, కృష్ణుని యొక్క సహాయతత్వము ఏ విధంగా ఉంటున్నదో ఈ మహాభారతం చక్కగా మనకు బోధిస్తున్నది. Mahabharata teaches very clearly the difference between Pandavas and Kauravas and the charioteership of Krishna. కనుకనే పాండవులంతా కూడాను గాడ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ నెక్స్ట్ ఐ లాస్ట్ అనుకున్నారు వాళ్ళు. Pandavas believed God first, world next, and I have lost. కౌరవులు అట్ట కాదు, ఐ ఫస్ట్ వరల్డ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ గాడ్. Kauravas believed in the reverse process of I first, world next, and God last. కనుక భగవంతుని ముందు ఉంచుకుని జీవితాన్ని సాగించుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు విజయమే. For people who keep God first will always be victorious. ఇదే చెప్పాడు ధృతరాష్ట్రంతో సంజయుడు. This is what Sanjaya told Dhritarashtra. ధృతరాష్ట్ర ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుద్ధర తత్ర శ్రీ విజయ విభూతి ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు, ఎక్కడ సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగినటువంటి యొక్క అర్జునుడు ఇరువురు ఉంటారో అక్కడ సంపూర్ణమైన విజయం సాధించుకుంటారన్నాడు. He said, where there is divine Krishna, accompanied by Arjuna who had full faith in Krishna, there will be always victory. భగవంతునికి తగినటువంటి విశ్వాసం రెండు ఉండాలి. ఎక్కడ there is a need for God and full faith in God. భగవంతుడు ఉండి కూడా నువ్వు భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేకపోతే విజయాన్ని సాధించలేము. There may be God. If there is no person who has faith in God, విజయం భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటిది. victory lies within the power of God. కనుక భగవంతుని మనం స్వాధీనం చేసుకుంటే విజయం మన వెంటనే ఉంటుంటాది. If we can have God himself with us, then త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు, రామ నీ అనుగ్రహ బలం ఒక్కటి ఉంటుంటే నవగ్రహములు నా హస్తగతం అయిపోతాయి అన్నాడు. Tyagaraja also said, Rama, if I have your grace, I have control over all the 9 అదే planets. ఒక భగవత్ ప్రేమను మనం సాధించమంటే సర్వం కూడా మనం సాధించినటువంటి వారం అవుతాం. If we have succeeded in loving God, we would have achieved everything in సర్వత్రా life. ఉన్నది ఒక్కటే, అదే ప్రేమ. There is only one thing found everywhere, and that is love of అతి God. ఆధారమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను మనం సాధించుకోవడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. We should make efforts to achieve such great sacred love. కృష్ణ జీవితం లోపల ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఉపదేశము ప్రేమతత్వమే, ప్రేమతత్వమే. The central message of Krishna is love. Principle of love and love alone. ఈ ప్రేమ లేకపోతే కేవలము కృష్ణతత్వం మనకి ఏమాత్రం అర్థం కాదు. Devoid of love, we can never understand the principle of Krishna. సర్వమును కూడా జోకానికి అందించినటువంటి వాడు ప్రేమతత్వమే. It is only the principle of love which can offer everything to the world. తానే ప్రేమమయుడు. He is full of love. ఇలాంటి ప్రేమ ద్వారానే ప్రేమను మనం చూడాలి. It is possible to reach love only through love and see love only through ఈ love. ప్రేమ మహా కఠినమైనటువంటిది, అనగా గట్టిది అని. This love is very firm, చాలా విలువైనటువంటిది, extremely precious, చాలా valuable, ప్రకాశవంతమైనటువంటిది. splendorous, resplendent. ఇట్టి ప్రేమ అనేటువంటి వజ్రాన్ని మనం పొందాలంటే, ఈ ప్రేమ అనేటువంటి వజ్రాన్ని మనం సరైన రీతిగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలంటే ప్రేమ అనే వజ్రంతోనే దీన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలి. If we want to attain such splendorous diamond-like love, we can achieve it only through the ఈ love of డైమండ్ diamond. కట్ చేసేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర పోయి చూడండి మీరు, ఈ డైమండ్ తోనే కట్ చేస్తారు కానీ ఇంకొక కత్తితో చేయడానికి వీలు కాదు. It is possible to cut diamond only with a diamond, with another diamond, not by any other కనుక means. మన ప్రేమ అనేటువంటి దాంట్లో మాలిన్యం ఏమైనా ఉంటే ఆ ప్రేమ అనేటువంటి డైమండ్ తోనే మనం దీన్ని మాలిన్యం తీసుకోవాలి. If you want to remove any defect in your love, only through love you can remove all defects in your ప్రేమ love. చేతనే ప్రేమను పొందడానికి వీలవుతుంది. It is possible to attain love only through ద్వేషం love. చేత ప్రేమను పొందడానికి ఏమాత్రం కూడా సాధ్యం కాదు. It is impossible to attain love through ద్వేషం hatred. చేత ద్వేషమే మనకు సంభవిస్తుంది. We can get hatred only by అసూయ hatred. చేత అసూయ
అసూయనే మనకు అభివృద్ధి అవుతుంది. Through jealousy, we can reach only క్రోధము jealousy. చేత క్రోధమే మనం పెంచుకుంటాం. Through anger, we can develop only ప్రేమ anger. చేత ప్రేమనే మనం పెంచుకుంటాం. Through love, we can develop love. కనుక ఈ ప్రేమను పొందాలనుకుంటే ఏ అసూయనో, ఏ ద్వేషమో, ఏ క్రోధమో మనం ఆధారంగా తీసుకోకూడదు. Therefore, if you want to attain love, you cannot base yourself on anger, hatred, jealousy, and such other evil పూర్తి qualities. ప్రకాశించేటువంటి చంద్రుని చూడాలంటే మనం ఏ టార్చ్ లైట్, ఏ అరికన్ లైటన్, ఏ పెట్రోమాక్స్ లైట్ తీసుకుని పోతున్నాం. If you want to see the shining moon, is there a need for a Petromax light or any other light to see? ఏవి మనకు అక్కర్లేదు. There is ఆ absolutely చంద్రుని యొక్క ప్రకాశం చేతనే చంద్రుని చూడవచ్చు. You can see moon in the splendorous light spread by moon itself. అదే విధంగానే కృష్ణుడు ప్రేమస్వరూపుడు కనుక అట్టి ప్రేమస్వరూపుని ప్రేమ ద్వారానే పొందడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. To attain Krishna, who is the very embodiment of love, it is possible only through love to attain him. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. పాప కటే దుఃఖ మిటే లేత రామ నామ. పాప కటే దుఃఖ మిటే లేత రామ నామ. భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక 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 రామ నామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ. నిరాధార కో ఆధార ఏక 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 రామ నామ. మాత పితా బంధు సఖ సబగి రామ నామ. మాత పితా బంధు సఖ సబగి రామ నామ. భక్త జనర జీవన ఘన ఏక 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 రామ నామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ.
కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల రాధా కృష్ణ జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కపికమాల హారి ప్యారి భాయి నీల మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై